रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम हाज़िरीन, का आगाज़ हो। मैं आए हुए मेहमानों को स्टेज पर बुलाना चाहता हूँ। पहले जनाब डॉक्टर सैयद इजाज़ दोडेरी जो एजुकेशनल एक्सपर्ट हैं, जिले में बहुत माहिर हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बेशुमार खिदमत अंजाम दे रहे हैं। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो आएँ और चेयर पर तशरीफ़ फरमाएं। जनाब कन्नड़ा समीउल्लाह खान साहब से गुजारिश करता हूँ और चेयर पर तशरीफ़ फरमाएं। और इसी तरह बैतुल माल के सदर जनाब नज़ीर अहमद साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो आएँ और तशरीफ़ रखें। नायब सदर जनाब अमीरदा साहब से गुजारिश है कि वो और चेयर पर तशरीफ़ फरमाएं। और हमारी इस मस्जिद के सेक्रेटरी जनाब शाहजहां साहब से भी गुजारिश है कि वो आएँ और चेयर पर तशरीफ़ फरमाएं। और ट्रेजर जनाब सागर समीउल्लाह साहब से गुजारिश है कि वो आए और तशरीफ़ फरमाएं। और तहा बैतुल माल के सेक्रेटरी जनाब चांद पाशा साहब से गुजारिश है कि वो आएँ और चेयर पर तशरीफ़ फरमाएं। और इसी तरह तहा बैतुल माल के ट्रेजर जनाब फैयाज साहब से भी मैं गुजारिश करता हूँ कि वो आएँ और चेयर पर तशरीफ़ फरमाएं। इस जलसे का आगाज़ कुरान करीम की तिलावत से करने के लिए मैं हमारी इस मस्जिद के नायब इमाम जनाब अबुल कलाम साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो आएँ और कुरान की चंद आयत। बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तीनि वज़्ज़ैतूनि वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। लक़द ख़लक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम। सुम्मा रददनाहु अस्फ़ल साफ़िलीन। इन्नल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहाति फलहुम अज्रुन गैरु ममनून। फमा युकज़्ज़िबुक बअदु बिद्दीन अलैहिस्सलामु बिअहकमिल हाकिमीन। सदक़। माशाअल्लाह जनाब अबुल कलाम साहब ने बेहतरीन अंदाज में कुरान करीम की आयतों की तिलावत फरमाकर इस जलसे का आगाज़ फरमा दिया है। मोहतरम हाज़िरीन, जलसे की कार्रवाई को आगे बढ़ाने से पहले मैं आए हुए मेहमानों का इस्तक़बाल। हाज़िरीन, सबसे पहले जनाब डॉक्टर सैयद इजाज़ दोडेरी साहब जो एजुकेशनल एक्सपर्ट हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इस लाइन में इनकी बेशुमार खिदमात हैं और इस लाइन के बहुत ही माहिर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत मेहनत करके इस लाइन में कौम के लिए खिदमत कर रहे हैं और इसी तरह सामाल भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कर कौम की खिदमत में लगे हुए हैं। मैं इनका इस्तक़बाल करता हूँ, अहलन व सहला कहता हूँ कि आपने अपने कीमती वक्त को हमारे इस प्रोग्राम के से मदद किया जाए और ताउन किया जाए, इसी फिक्र को लेकर ये कमेटी कायम हुई। अल्हम्दुलिल्लाह ये कमेटी इस काम को आगे बढ़ा रही है और बड़े जज्बे के साथ मुख्तलिफ खिदमत अंजाम दे रही है। रमजान में राशन किट्स तकसीम किए जाते हैं, मरीजों के लिए ताउन किया जाता है और इसी तरह बच्चों के स्कॉलरशिप जो स्कूल में तालीम हासिल कर रहे गरीब तलबा, मुस्तहिक तलबा, उनके लिए स्कॉलरशिप के जरिए से मदद और ताउन किया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह इसी मकसद को लेकर आज ये जलसा मुनाकिद किया गया है। परम दयालु करुणानिधियु
ಆದ ಅಲ್ಲನ ನಾಮದಿಂದ ನಮ್ಮ ಮಸೀದಿಯ ಹಿತೈಷಿಗಳು ಸುಮಾರು 25-30 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಾವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸುವಂತಹ ಸ್ಪಂದನ ಸಂಘಟನೆಯ ಮುಖಂಡರು ಲಯನ್ ರಾಜಾ ನಂಜುಂಡೆ ಅವರು ಈಗ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೂಡ ನಾನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತೇನೆ. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವಂತಹ ಇಜಾಕ್ ದೊಡ್ಡೇರಿ ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶದ ಸಾಮರಸ್ಯ ಭಾವೈಕ್ಯತೆಗೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಮ್ಮ ಇಸ್ಲಾಂ ಅನ್ನು ಏನು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥೈಸಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಗೋಡೆಗಳಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವಂತಹ ವಿರುದ್ಧ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತುವುದರಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಕೂಡ ಆ ತರದ ಜಾಗೃತಿ ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತಹ ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರನ್ನ ನಾನು ಇದ್ರಾಗ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಚಾಂದ್ ಅವರು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇಲ್ಲ ಸರಿ ಸರಳವಾಗಿ ಮಾಡೋಣ. ಸರಳ ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ನಮ್ಗೆ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಚಕ್ರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಸರಳ ಎಂತದ್ದು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಕೂಡಲೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶಾಜನ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದೆ, ನಮ್ಮ ಸಾಗರ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದೆ. ಒಂದು ರೂಪ ಬೇಕು, ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಗೆ ಕೈಗೆಟುಕುವಂತಹ ಗೆಸ್ಟ್ಗಳು ಯಾರು ಅಂತೇಳಿ ತಲೆ ಹೊಡ್ತು. ಕೇವಲ 1 ಗಂಟೆಗಳ ಮುಂಚೆ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಕರೆದೆ. ನಮ್ಮ ಆಹ್ವಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಊಟ ಕೂಡ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಒತ್ತಾಯದ ಮೇರೆಗೆ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಾನು ತುಂಬಾ ಅದು ಈ ಮಸೀದಿಯ ವಾತಾವರಣ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಹೆಸರುಘಟ್ಟ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕಗಳಿದೆ. ಮೊದಲನೇ ಕಲೆಕ್ಷನ್ सिर्फ 2 लाख चिल्लर, लेकिन जो फुट किट्स थे 3.25 लाख, वो जो कलेक्शन हुआ वो पैसों में बैतुल माल के ऑफिस बैरक्स सिंगल रुपए नहीं लिए, पूरा जो पर्सनल स्पॉन्सर को करे। सो की बोल रहे थे तो उन्होंने बोलते की बोले करो ये दूसरे अंक में मालूम होना। हमारे जो मरूम सदरा हुमायूं साहब, मोहम्मद अख्तरुद्दीन ऑटो में जाकर पेपर कलेक्शन करो, वो पैसा में बैतुल माल, मोहन कुमार नगर में वो जमाने में टेलरिंग मिश्रा सब काम करे। अल्हम्दुलिल्लाह वो कितना का पूरा 3.25 लाख रुपए पूरे साथ पर्सनल अमाउंट डाल लिया। ये जो है मैं एज ए प्रेसिडेंट जो मैं आने के बाद हमारी पूरी कमेटी डिसाइड करके उनको कमेटी बनाए। अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़ा जो हमें जिम्मेदारी दी है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अपने हाथ से डाल को जो कर रही, वो आज के समाज को एक मॉडल होना, मैं उनका दिल के गहराई से मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। ठीक है, तो और एजुकेशन के मामले में अल्हम्दुलिल्लाह आज जो लास्ट टाइम एक बच्चे को बैतुल माल ना होते, फयाज साहब एक बच्चे को अडॉप्ट करे और चांद 1-2-3 बच्चा को अपना मालूम से करे। ये जो है ऐसा काम करने के जो हाथ से पैसा खर्चा कर जो करना है, सिर्फ पोस्टान के दीवाने माफ करना, बहुत ही जो हमारे कम्युनिटी के अंदर जो काम करना, ईमानदारी से काम करना और तकवे से काम करना, परसेंटेज मैं बहुत देख रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो टीम काम कर रही है, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। अपने जो कर रही सेकेंड लीडरशिप को लाना, कैसा पॉलिटिशियंस हमें सेकेंड लीडरशिप को नहीं ला रही है, हमें नहीं, हमें अभी देखो नेक्स्ट बैतुल माल को तुम्हारा साथ लाए, नौजवानों को लाए, जरा अपने को पसंद नहीं रहेगा, दैट इज ए पर्सनल, वो नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कमेटी अकरम साहब जैसे समझदारा बाबू शरीफ साहब हमने तपक रही, अल्हम्दुलिल्लाह मैं काम कर लग जा रही, आवाम भी हमारे साथ है। जरा महीन छोटे महीन वाले भी है, उसके बीच में जो जाना है वो हमारी ये है। और स्पेशल नोटिस करते रहे समीउल्लाह साहब, मैं बोला नहीं चाहता, बहुत माली 4-5 साल हमने माली मदद करके खर्चा इतना दिया। हमारे अप्पू साहब बीच रात को यहाँ सल्लर करते रहते, रात को कबाब पुष्का, तो जो है मॉरल सपोर्ट वही से हमें तकरीबन 2-3 लाख रुपए खर्चा आता है। ये बार हमारा फाइनेंशियल कंडीशन बराबर नहीं करके हमारे फाइनेंस मिनिस्टर बोले सागर समीउल्लाह साहब, तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे साथिया तय कर को शामियाना का हमारे जिम्मेदारी है। ये जो है हाथ जोड़ने का है, जो हिम्मत देने का है, ये
ಅವರ ಇದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏನಂತಾರೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಆತ್ಮವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಇವತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು, ನಾವು ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲ, ಸಮುದಾಯ ಕೂಡ ಬರಬಾರ್ದು. ಇವತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿನ ಪ್ರಭಾವಿ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು, ಮಾಜಿಗಳು ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹುದ್ದೆ ಕೊಡುವಂತ ಪವರ್ಫುಲ್ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು, ಯಾವ ಗ್ರಾಂಟ್ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತ ಇದ್ರು. ಆದ್ರೆ ನಂದಿ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಂದಿ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಂದಿ ಆಗಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ರಾಜ ಇದ್ದಾರೆ, ಮುನಿಕುಮಾರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ವಾತಾವರಣ ಸರ್ವ ಜನಾಂಗದ ಶಾಂತಿಯ ತೋಟ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಬಯಸ್ತಾ, ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ತಂಡ ನಾವೇನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ತೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಕಮಿಟಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಇದು. ಮತ್ತೆ ನೌಜವಾನ್ ಕಮಿಟಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಅವರು ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ತಾರೆ, ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರಫೀಕ್ ಹೆಸರು ಹೇಳಕ್ ಮರ್ತ್ಬಿಟ್ಟೆ. ರಫೀಕ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಈಗ ಅವ್ರನ್ನ ನಾಯಕರಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಸೀದಿಯ ಜೆಪಿ ಪಾರ್ಕ್ ರೌಂಡ್ ಆಗಿರುವುದು, ಆ ಕಡತಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಫಾಲೋಅಪ್ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ನೌಜವಾನ್ ಕಮಿಟಿ. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಏನಂದ್ರೆ, ಹುಜೂರ್ ಪಾಕ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಮಸೀದಿ ವಾತಾವರಣ ನನಗೆ ಈ ತಾಹಾ ಮಸ್ಜಿದ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂತು. ಈ ಮಾದರಿ ಏನಾದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಮಸೀದಿಗಳು ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಮುಖ್ಯ ವಾಹಿನಿಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸಾಧ್ಯ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲನೂ ನಾವು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ರೀತಿನೇ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವೋ ಅಥವಾ ನಾಯಕತ್ವದ ಕೊರತೆನೋ ಏನಂತಾನೆ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಸಹ ತೊಂದರೆಗಳು ಇದ್ರೂ ಸಹ ಅದನ್ನ ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತು ನಮ್ಮ ಸಮೀವುಲ್ಲಾ ಸಾಬ್ ಅವರು ಮತ್ತೆ ತಂಡ, ಜೊತೆಗೆ ಈ ಬೈತುಲ್ ಮಾಲ್ ತಂಡ ಹೇಗೆ ಅಭೂತಪೂರ್ಣ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ, ಅವರಿಗೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮುಖಾಂತರ ತಾವು ಶ್ಲಾಘನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಚಪ್ಪಾಳೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಈ ಕೆಲಸ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ, ಕೇವಲ ಇಲ್ಲಿಯ ಕಮಿಟಿಯ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಈ ಬೈತುಲ್ ಮಾಲ್ ಕಮಿಟಿಯವರು ಅಥವಾ ಮೆಂಬರ್ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ ಬಿಡಿ, ಇದು ಸಮುದಾಯದ ಕೆಲಸ. ನಮ್ಮ ಏನು ಖಬರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀವಲ್ಲ ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸಮೀವುಲ್ಲಾ ಸಾಬ್ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಕೊಡ್ತಾರ? ನಾವು ನಮ್ಮ ಖಬರಲ್ಲಿ ನಾವು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ನೀನ್ ಏನ್ ಸಮಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀಯಾ ನೀನು ಸಮಯನ? ನಿನಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಆ ಬುದ್ಧಿನ ಎಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ಯಾ ನೀನು? ನಿನಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ವಿನಿಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ಯಾ? ಎಲ್ಲಿ ನೀನು ವ್ಯಯ ಮಾಡಿದ್ಯಾ? ನಾವೇನ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನ ಕಾಲು ಎಳೆಯೋ ಕೆಲಸ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಇದೆ. ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ ಕಾಲು ಎಳೆಯೋದಕ್ಕೆ. ಅವರು ಪಟ್ಟಂತ ಕಷ್ಟ ಈ ಕಮಿಟಿಯವರು ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡೋದು, ಅದರಲ್ಲೂ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಏನು ಮಹತ್ವ ನೀಡುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಯಾರು 90% ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಂಡಿರಂತ ಈ SSLC ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಕೊರತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮದುವೆ ಮುಂಜಿ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ತೇವೆ.
ಎಷ್ಟು ದುಂದು ವೆಚ್ಚ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ ತೀರ್ದದು. ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ನೀವು ಹೋಗಿ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ತಮ್ಮಿಂದ ಏನಾದ್ರೂ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತಾ? ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಏನು ಒಂದು ಅವರ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಪದಗಳಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ. ಇದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸಮೀಲ್ ಅವರು ದೂರದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಆ 25-30 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಬೈತುಲ್ ಮಾಲ್ ಮಾಡಿದಿರ, ಒಂದು ನಿಧಿ. ಅದು ಯಾವುದೇ ಮಸೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು. ಯಾವುದೇ ಮಸೀದಿ ಅವರ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು, ಯಾರಾದ್ರೂ ಆರೋಗ್ಯ ಕೆಟ್ಟಾಗ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮದುವೆ ಮುಂಚೆ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಬಡವರಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಅಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಧನ ಸಹಾಯ, ಅದು ಕೊರತೆ ಇದೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇದು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಂತಹ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ, ನಗರ ಅದು ಇಂತಹ ಒಂದು ಕಡೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಕಮಿಟಿಯಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಈ ಸಮಾಜ ಉಪಯೋಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗೆ ಹೋಗ್ಲಿ, ಮಾದರಿಯಾಗ್ಲಿ ತಾನು ಮಸೀದ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇದೊಂದು ಮಾದರಿ ಮಸೀದಿ. ಇದು ಈ ಮಸೀದಿಯ ಮಾದರಿಯನ್ನು ನೀವು ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರತಿ ಮಸೀದಿಯ ಮುತುವಲ್ಲಿಗಳು, ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕಮಿಟಿಯವರು ಬಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ತಾವು ಅಳವಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಮೂಲಕ ನಾನು ಈ ವೇದಿಕೆ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಸಂದೇಶವನ್ನ ಕಳಿಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನ ರೂಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಉನ್ನತಿಗೋಸ್ಕರ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಶಿಕ್ಷಣ. ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಸಾಧ್ಯ ಏನಾದ್ರೂ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರೋದಕ್ಕೆ. ಆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಯಾರು SSLC ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಘಟ್ಟ, ಅದು SSLC ಅನ್ನೋದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ತಿರುವು. SSLC ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಒಬ್ರು ಕಾಮರ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಆರ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಒಬ್ರು ಸೈನ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಈ ತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಮಾರ್ಗ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ SSLC ಆದ್ಮೇಲೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ತಿರುವಿನಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಇವತ್ತು, ಆ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಸಾಧನೆಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟುವಂತಹ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಈ ವೇದಿಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಜೀವನದ ತಿರುವಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋರು, ಸಿಂಗಲ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸುಮಾರು ಆದಾಯ ಕಡಿಮೆ ಇರುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಮಕ್ಕಳು ಇವತ್ತು ಯಾರು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಗುರುತಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಇಖ್ರಾ ರಬ್ಬಿಕಲ್ಲಜಿ, ಈ ಖುರಾನ್ನ ಮೊದಲ ಶ್ಲೋಕ ನನಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡ್ತು. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಆಗ ಖುರಾನೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಮೊದಲನೇ ವಾಕ್ಯ ಬಂದಿದೆ ಇಖ್ರಾ, ಓದಿ. ನೀವು ಏನ್ ಓದೋದು ಅಲ್ಲಿ? ಏನು ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ನೀವು ಓದಿ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಹುಜೂರ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನೀವು ಓದಿ, ಇಖ್ರಾ ಓದಿ. ಏನ್ ಓದೋದು? ಏನು ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಮೊದಲೇ ವಾಕ್ಯ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ, ಇವತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಕನ್ನಡ. ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಬೇಡ ನಮ್ಗೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಧೋರಣೆಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಇಖ್ರಾ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ನಾವು ಅರಬ್ಬಿ ಓದಿ, ಕನ್ನಡ ಓದಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಓದಿ, ಯಾವುದು ಓದಿ ಅಲ್ಲ. ಆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ಜ್ಞಾನ ಇರಲಿ ನೀವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಕಲಿಯೋದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ
ಚೀನಾಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೋಗಿ ಕಲಿಯಿರಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಹುಜೂರ್ ಹೇಳಿರುವಂತಹದೊಂದು ಹದೀಸ್ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿಗಳು ಹೇಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದಂತಹ ಸಮುದಾಯ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂತ್ರಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದಿಂದ ಸ್ವತಂತ್ರದ ನಂತರ ಭಾರತದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ರು. ಯಾರಾಗಿದ್ರು ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಯಾರಾಗಿದ್ರು? ಹ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂತ್ರಿ ಭಾರತದ ಸ್ವತಂತ್ರ ನಂತರ ಆಗಿದ್ದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದಿಂದ. ಗೂಗಲ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ನಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗಿದೆ ಇವತ್ತು? ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಮಟ್ಟಿರುವಂತಹ, ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸಮುದಾಯ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯ ಆಗಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಈ ತರ ಅಂದ್ರೆ, ಇಖ್ರಾ ರಬ್ಬಿಕಲ್ಲದಿ ನಾವು ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ, ಓದೋದನ್ನ ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ, ಅದರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ SSLC ಆದ್ಮೇಲೆ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಬಿಡೋದು, PUC ಹೋಗೋದು ಬೇಡ, ಅವರು ಓದಿದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ. ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಕಲ್ತ್ರೆ ಒಂದು ಖಾನ್ದಾನ್, ಏನೋ ಒಂದು ಕುಟುಂಬನೇ ಕಲ್ತಂಗೆ. ನಾವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಘೋಷಣೆಗಳು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ನಾವು ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಇಲ್ಲಿರುವಂತವ್ರು ನಾವು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಎಷ್ಟು ಓದ್ತಾರೋ ಅಷ್ಟು ನಾನು ಓದಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಒಂದು ನೀವು ಇವತ್ತು ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿ. ಈ ಒಂದು ತಾಹಾ ಮಸ್ಜಿದ್ ಏನು ಇವತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಾರ್ಥಕ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ಯಾರಿಗೂ ನಾವು ಪ್ರವಚನ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ನಮ್ಮನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಫಸ್ಟ್. ಇದು ಈ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಏನು ಇವತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವರ ಶ್ರಮ ಖಂಡಿತ ಇದೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಆಗ್ಲಿ, ಎಲ್ರೂ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮಾಡಿ, ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬಿಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಶ್ರಮ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದು ಆ ಸಾಧನೆ ಏನು ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಯಾರು ಪ್ರೇರಣೆ? ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಗುರುಗಳು, ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ತಾಯಿ, ತಂದೆ, ಆನಂತರ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಶಿಕ್ಷಕರು. ಇವರನ್ನ ಯಾವತ್ತೂ ನೀವು ಮರಿಬಾರದು. ಯಾರು ತಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನ, ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನ ವಿರೋಧಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ, ಅವರ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಅವರು ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಮಾರ್ಗವನ್ನ ಅನುಸರಿಸ ಮಾಡಿಲ್ಲೋ, ಅವರು ಯಾವತ್ತೂ ಸಹ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಇತಿಹಾಸ ತೆಗೆದು ನೋಡ್ಬೋದು. ಇತಿಹಾಸದಿಂದ ನೀವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಂದು ನೋಡಿ, ಯಾರು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಮತ್ತು ಗುರುಗಳಿಗೆ ಅವರು ಸರಿಯಾದ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿಲ್ವೋ, ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ಏನಂದ್ರೆ, ನಾನು ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನಗೆ ಒಂದು ಗಾಡಿ ಕೊಡಿಸಿ, ನನಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಡಿಸಿ, PUC ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟೇ ಮಾಡ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ನೀವು ಓದಿದಿರಾ, ಅದರ ಬದಲಾಗಿ PUCಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಈಗ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇರಬೇಕು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಕೆಲಸದಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸದವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವರ ಬೆವರ ಹನಿ, ತಂದೆಯ ಬೆವರ ಹನಿ ವಾಸನೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು. ತಾಯಿ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು. ಆಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಏನು ಅದು. ಅವರ ಮಾತು
ಮಾತನ್ನ ದಾಟಬಾರ್ದು. ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಇಂಥದ್ ಮಾಡಬೇಡಪ್ಪ, ಹೀಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ. ಹಿರಿಯರು ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ, ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೇದಿದೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಪಾಲಿಸೋದನ್ನ, ನಾನು ಇವಾಗ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೀನಿ, ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಮಾರ್ಕ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಅತಿ ಬಹಳ ಇದನ್ನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ದಾರಿ ತಪ್ಪುವಂತ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಹುಡುಕೋದು ಬೇಡ. ನೀವು ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ನಿಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ, ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ SLC ಆದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಏನೇನೋ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನೇನೋ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮತ್ತೆ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಬೇಕು. ನೀವೇನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಇರಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ನಾವು ಶ್ರಮ ವಹಿಸ್ಬೇಕು. ಈಗ ಶ್ರಮ ವಹಿಸಿದ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ 90ರ ಮೇಲೆ ಬಂದಿರೋದು ಅಂಕ. ಶ್ರಮ ವಹಿಸಲಿಲ್ಲವ್ರಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಶ್ರಮ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದಿರ, ಈಗ PUC ಯಲ್ಲೂ ಸಹ ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮತ್ತೆ ಶ್ರಮ ಇರಬೇಕು. ಇದು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಖಂಡಿತ ಮುಂದೆ ಬರಬಲ್ಲೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ನಂಬಿಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರಬೇಕು. ನಾನು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಂಬಿಕೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಖಂಡಿತ ಅದು ಸಾಧ್ಯ. ಆ ನಂಬಿಕೆ ನಮ್ಮನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಈ ಎಲ್ಲ ಮಾತುಗಳು ನಮ್ಮನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಹೇಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಈಗೇನೋ ನಾವು ಸಮಾಜದಿಂದ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕಾಣಿಕೆ ಪಡಿತಾ ಇದೆ. ಈ ಕಿರುಕಾಣಿಕೆ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಅಡಿಗಲ್ಲು ನೀವು ಈ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಫೀಸ್ ಕಟ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಟ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೀಸ್ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವಂತ ಬುಕ್ ನೋಟ್ಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ತಗೊಂತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಈ ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಮತ್ತಿಕೆರೆ ಮತ್ತೆ ತಾಹ ಮಸ್ಜಿದ್ ಮತ್ತು ತಾಹ ಬೈತುಲ್ ಮಾಲ್ ಕಮಿಟಿಯವರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಆ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಶಿಖರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಈ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನ ನೀಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಒಂದು, ನಿಮ್ಮ ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಬೆಳೀತಿರೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಮಾತು, ಕಿವಿ ಮಾತು. ನನಗೆ ಇಂತಹ ಸಾವಿರಾರು ಸಮೀವುಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡ ಅವರು ಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಎಲ್ಲೂ ಸಹ ಏನು ಇವತ್ತು ಸುಮಾರು ಏನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಅದು ಯಾವುದು ಪದಾನೇ ಇಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಸಹ. ಪ್ರತಿಯೊಂದರು ಮತ್ತೆ ಎತ್ತಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಮತ್ತೆ ಎದ್ದೊಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಮತ್ತೆ ಆ ಏನು ಹುಜೂರ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅವರು ಏನು ಬೈತುಲ್ ಮಾಲ್ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಮದೀನಾದಲ್ಲಿ, ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ನಡೀಲಿ, ಪ್ರೇರಣೆ ಆಗ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನ ಬೆಳೀಲಿ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಜ್ವಲವಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಈ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟ ಈ ವೇದಿಕೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ತಾಹ ಬೈತುಲ್ ಮಾಲ್ ಅವರು, ಈ ಕಮಿಟಿಯವರು, ಸ್ಪೆಷಲಿ ನನಗೆ ಸುಮಾರು ಸಲ ನಾನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಆದ್ರೆ ಈ ಭೇಟಿ ಈ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಚಾನಕ್ ಆಗಿ ನಾನು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯನಿಮಿತ್ತ ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಫೋನ್ ಬಂತು. ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಬಂದೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು. ಹೀಗೆ 100 ವರ್ಷ ಇದೇ ರೀತಿ ವೇದಿಕೆಗಳು ಸಜ್ಜಾಗ್ತಾ ಇರಲಿ, ಸಮುದಾಯ ಬೆಳೀಲಿ. ನಿಮ್ಮಂತಹ ಕೊಡುಗೆ ದಾನಿಗಳು ಇದ್ದಾಗಲೇನೆ ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯೋದು. ಯಾರ್ಯಾರು 1 ರೂಪಾಯಿ ಸಹ ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದಿರ, ಅದು ಆಖಿರತ್ತಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಫಲವನ್ನ ನೀಡ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಆರೈಕೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ದುವಾ ಮಾಡ್ತೇನೆ.
ನಿಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಪೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह मस्जिद ताहा ऐसे कई डिफरेंट फंक्शंस, तरह तरह के फंक्शंस हमेशा करती आ रही है, कर रही है और इंशाल्लाह आगे भी करती रहेगी। तो माशाल्लाह ये टीम ऐसी है, एक्चुअली इनकी टीम जो है करुणा समीउल्लाह, इनकी पूरी टीम, नज़ीर भाई, ये टीम इतनी ज़बरदस्त है। इनके ख्यालात, इनके जो जहनियत है कि हमको कुछ करना है, कम्युनिटी के लिए कुछ करना है, ह्यूमैनिटी के लिए कुछ करना है, तो ये चीज़ जो है ना आगे बढ़ा रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये इंफरादी लेवल पे हर शख्स के अंदर होना चाहिए, हर आदमी एक करुणा समीउल्लाह होना चाहिए। जैसे बुजुर्गाने दिन हमेशा कहते हैं कि हर आदमी उमर होना चाहिए, कोई अबू बकर होना चाहिए, कोई हजरत अली होना चाहिए, कोई उस्मान गनी होना चाहिए, कोई अब्दुर्रहमान बिन औफ होना चाहिए। तो इसी तरह हर यहाँ पे ये मिसाल देखने को मिलती है। मुझे एक चीज इनसे गिला ये है कि ये सिर्फ मस्जिद के हद तक कर रहे हैं, ये कॉपीराइट नहीं कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि ये कॉपीराइट हो। ये यहाँ पे जो मदीने का माहौल था, जो मस्जिद नबी का माहौल था, वो यहाँ देखने मिलता है। ये पूरी यूनिवर्सिटी जैसा चला रहे हैं, एक मकतब भी चला रहे हैं, दीनी मजालिस के डिफरेंट काम हो रहे हैं। खबरस्तान का इतना जबरदस्त और पावरफुल काम जो लोगों को शायद पता भी नहीं है ये कैसे हो सकता है बोल के, तो इन्होंने, नजीर भाई ने, सब मिलके, टीम मिलके इतना जबरदस्त और पावरफुल काम किया है। दिन रात खड़े रहकर ये आज की डेट में वो हासिल करना ये लोगों को पता ही नहीं है। तो ऐसे ऐसे काम यहाँ से हो रहे हैं। अभी मुझे ये भी पता चला कि एक यहाँ पे इस्लामिक स्कूल भी स्टार्ट हो रही है। तो देखो ये मस्जिद के अंदर होना चाहिए। मस्जिद इसके लिए है, 5 वक्त की नमाज के लिए बिल्कुल नहीं है। सिर्फ 5 वक्त की नमाज के लिए मस्जिदें नहीं बनी है। मस्जिद एक बाकायदा यूनिवर्सिटी है जहाँ पे हर चीज होना चाहिए। यहाँ पे सारी चीजें मुसलमानों के, कम्युनिटी के जो भी ये हैं वो पास होना चाहिए। ह्यूमैनिटी के साथ हमारा कंट्रीब्यूशन क्या होना चाहिए एज ए कम्युनिटी, डिफरेंट लोग जो हैं उनके साथ हमारा क्या कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, हिंदूज के साथ क्या होना चाहिए, क्रिश्चियंस के साथ हमारा कंट्रीब्यूशन क्या होना चाहिए, क्योंकि वो भी हमारे भाई हैं, हम एक आदम के औलाद हैं। तो एज ए मुस्लिम्स हम महदूद होकर नहीं रह सकते। हम ह्यूमैनिटी के लिए पैदा किए गए हैं, हमको अल्लाह ताला एक खलीफा बनाकर पैदा किया है। तो इट इज नेसेसरी कि हम लोगों के बारे में सोचे, अपनों के बारे में सोचे। अपना पड़ोसी अगर भूखा है तो हमारी नमाजें, रोजा, ज़कात, यहाँ आलिम भी बैठे हैं, कुछ काम नहीं आएगा। अगर हमारा पड़ोसी भूखा है और हम पेट भर खाना खा रहे हैं, और हमारी ना नमाजें काम आएगी, ना रोजे काम आएंगे, ना ज़कात। ह्यूमैनिटी के अंदर सर्विंग इज द कंपल्सरी पार्ट है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस भी है कि आपकी नमाज, रोजा, ज़कात, हज, ये सारी चीजें, और तुम्हारे अंदर अगर ये नहीं है, मैं मफहूम बता रहा हूँ, पूरी हदीस नहीं बता रहा हूँ, कि जिनके अंदर अच्छाई बोलने की ये ना हो और बुराई से रोकने की ताकत ना हो, अच्छाई काम करने की इस्तात ना हो, तो ये सारी चीजें कोई कुछ काम नहीं आएगी। कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह। बुजुर्गों से हमने आयत बारहा सुनी है कि तुम एक बेहतरीन उम्मत हो जो चुन ली गई हो। हम सब हैं, उसी में हैं, उसी ग्रोह में हम हैं, हम बेहतरीन उम्मत में से हैं। क्यों चुन ली गई हो? क्योंकि तुम भलाई का काम हुक्म देती हो, भलाई का काम करती भी हो, भलाई का हुक्म भी देती हो, बुराई से रोकती भी हो और बुरे कामों से खुद भी रोक के रखती हो, और अल्लाह की इबादत करती हो। ये कंपलसरी है हमारे लिए। इसके बिना सिर्फ इबादत के हद तक नमाज, रोजा, कुरान पढ़ लिए बस, ऐसा है ही नहीं। तो यहाँ पे आज जो फंक्शन हो रहा है, मैं खुसूसी तौर पर करुणा समीउल्लाह और नजीर भाई को मुबारकबाद देता हूँ, इनकी सारी टीम को मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि ये सारे मिलके काम किए हैं। तो माशाल्लाह बच्चों को मुबारकबाद देता हूँ। आज क्या हुआ एक्चुअली तक जो बड़ा काम हो रहा है, ये बहुत अहम काम है। अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना प्रिजनर्स को, जो प्रिजनर्स होते थे जंगों के बाद, जो प्रिजनर्स होते थे उनको रिहा करने का एक ये भी ये किया था कि उसमें से जो आलिम थे, जो इल्म जानते थे, वो प्रिजनर्स को बोलते थे कि आप हमारे लोगों को इल्म सिखा दो
और उनको रिहा कर देते थे। तो इनकी इतनी बड़ी अहमियत है। और एक दफा ये भी कहा कि अगर इल्म हासिल करना है तो चीन को जाना पड़े तो चीन को भी जाओ। तो मतलब उस टाइम पे कौन सा इल्म था चीन में? उस टाइम पे कौन सा, क्या इस्लाम वहां पे था? नहीं था। मगर इल्म कौन सा भी, मैथ्स हो, साइंस हो, कन्नड़ा हो, इंग्लिश हो, ये सारे इल्म अपनी जगह अहमियत रखते हैं। और कुरान भरा पड़ा हुआ है सारे इल्मों से, मैथमेटिक्स से, साइंस से, आप कॉमर्स की लाइन ले लो, कौन सी लाइन से आप जानना चाहते हैं। उस दौर में क्या था, जो उस्मानिया सल्तनत के दौर में इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट जो मुसलमान हुए, रीजन क्या था? क्योंकि उन्होंने कुरान की तहकीक करी। अल्लाह ताला कुरान में 12 कह रहा है कि खोज करो, मेरे चीजों के ऊपर रिसर्च करो। तो ये रिसर्च मरने के बाद हमारी ये हालत हो गई। अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे कि हमारे अंदर कमजोरी सबसे बड़ी एजुकेशन की है, लैक ऑफ एजुकेशन है। ये लैक ऑफ एजुकेशन रीजन क्या है? क्योंकि हम रिसर्च करना ही छोड़ दिए। हम एकदम पोपेट्स हो गए, पोपेट्स। दूसरों के हाथ में हमारी ये है और हम नाच रहे। तो इसको अब इसके गौर फिक्र करेंगे कौन? हर इंडिविजुअल, हर आदमी अपने घर का जायजा ले, अपने खानदान का जायजा ले, अपने अड़ोस पड़ोस का जायजा ले। और खुसूसी तौर पर मैं इस कमेटी को ये कहता हूं, जो मेरा शुरू में गिला था, कि कॉपीराइट्स बनाए। आप जैसी मस्जिद दूसरे मस्जिदों को भी बनाए। आप वहां पे, हो सकता है आपको सब लोग वेलकम तो नहीं करेंगे, आप 50 जगह जाएंगे, शायद 1-2 भी हो जाए, तो काम तो कुछ शुरू होगा। कॉपीराइट्स भी बनाना जरूरी है, हमको और करना सभी चाहिए। और नजीर भाई, इसलिए हम लोग एजुकेशन के ऊपर ही काम कर रहे हैं। एजुकेशन हर तरह की लाइन से काम कर रहे हैं। जो इस्लामिक स्कूल्स हैं, वहां पे जाके इस्लामिक प्रीचिंग्स किस तरीके से हो, कैसे उसको स्ट्रीमलाइन किया जाए, वहां पे वो काम हो रहा है। मदारिस में इंग्लिश, मैथ, साइंस, SLC, PUC उनको कैसा पढ़ाया जाए, और फर्दर स्टडीज मदरसे के बच्चों को कैसा पढ़ाया जाए, वहां पे वो लाइन से काम हो रहा है। और कई हटमेंट्स हैं, झोपड़पट्टी है, वहां पे किस तरीके से हो, मतलब हर तरीके से हर लाइन। अपार्टमेंट्स में कैसे काम हो, दीनी लाइन का काम वहां पे कैसे हो, वहां पे किस तरीके से काम हो सकता है, ऑनलाइन सिस्टम से कैसे कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। तो हर तरह की फील्ड से एजुकेशन के ऊपर वर्किंग हो रही है अल्फैज से। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ भी मैं अल्फैज का एक बहुत ही बड़ा अहम हिस्सा समझता हूँ इसका, क्योंकि नाम अल्फैज का नहीं है बट काम वही है यहाँ भी। तो मस्जिद ताहा और बैतुल माल को मुबारक देता हूँ। और बैतुल माल से मुझे एक और गुजारिश है कि आप एक टारगेट बनाएं, और एक टारगेट ऐसा हो कि जैसा मदीने के अंदर एक पीरियड के बाद एक ज़कात लेने वाला एक आदमी नहीं मिला, तो एक टारगेट आप लोग भी बनाएं कि हम कोशिश तो करें, कुछ तो कोशिश करें कि हम एक इतना एरिया तो हम कवर करें, इतने एरिया को हम विथस्टैंड करें। हाँ, बहुत बड़ा है, बहुत वास्ट है, बहुत मुश्किल है, कुछ स्टार्ट तो हो इसके ऊपर कि हम उस मदीने का जो सुन्नत है वो सुन्नत यहाँ से अदा हो, कि यहाँ पे ज़कात का कैसा हम इकट्ठा करें, कैसे लोगों को गुर्बत से निकाल कर उनको ये करें, जिससे एजुकेशन भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है। एजुकेट कराने के लिए भी पैसे की जरूरत होती है। तो बैतुल माल से मेरी गुजारिश है कि ये एक टारगेट भी बनाए कि हम इस मोहल्ले को, इसके सराउंडिंग को इतने टाइम पीरियड में हम कहां से काम को ला सकते हैं, कितनी गुर्बत को दूर कर सकते हैं। जज़ाकल्लाहु खैर। ಎಲ್ಲ ಸುಸಂಸ್ಕೃತರು ವಿಚಾರವಾದಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಮೀವುಲ್ಲಾ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಮತ್ತಿಕೆರೆ ಮಸ್ಜಿದ್ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತೆ ಬೈತುಲ್ ಮಹಲ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ವಂದಿಸ್ತಾ ನಾನು ಎರಡೆರಡು ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಇಶ್ವಾಕ್ ದೊಡ್ಡೇರಿ ಸಾಹೇಬರು ಒಂದು ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ಇದೊಂದು ಮಾದರಿ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸರ್ ಅದು ಖಂಡಿತ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು. ಈ ಮಾತನ್ನ ಸಮೀವುಲ್ಲಾ ನಾವು ಸುಮಾರು ದಿನದಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಈ ತರ ಒಂದ್ ಎಲ್ಲಾ ಮಸೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ, ಆ ಒಂದು ಭಾವೈಕ್ಯತೆ ಬೆಳೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಯಾವ್ದೇ ಶಕ್ತಿಗಳು ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನ ಬೇರೆ ಮಾಡಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಹೊಡೆಯೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಾವು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಸೀದಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಕುತ್ಕೊಬೇಕು ನಿಂದೆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಬಿದ್ದು ಈ ತಂಡ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ನಾನು ತುಂಬಾ ಕೆಳಂಬಡಿದ ನೋಡಿದೀನಿ. ಒಂದು ಮಸೀದಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಕಬ್ರಸ್ತಾನ್, ನಮ್ದಲ್ಲಿ ಮಸಣ ಕಬ್ರಸ್ತಾನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಬರಕ್ ಟೈಮ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಇರಲ್ಲ. ಅಂತದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ 2 ಕೆಲ್ಸಗಳು ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಬಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇವಾಗ ನೀವು ಒಂದು ಬಾನು ಮುಷ್ಟಕ್ 4 ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ,
ಆದ್ರೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಪನೆ ಇವರು 15-20 ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಮಾಡ್ಬೇಕಿಲ್ಲಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೊಂದು ನಮಾಜ್ ಮಾಡಕ್ ಜಾಗ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವಾಗಿಂದ ಇದೆ. ನಾವು ಡೈಲಿ ಸಿಗ್ತೀವಿ, ಪ್ರತಿದಿನ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರ್ತೀವಿ. ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಬಿದ್ದಾರ ತಂಡ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವೊಂದು ಮಸೀದಿ ಒಂದು ರಂಜಾನ್ ಮತ್ತೆ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ಸೈಡ್ ಅವಾಗೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲೇ ಇದ್ರು ಹೋಗಿ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಶುಭಾರೈಸಿ ಹೆಂಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಡೆಯೋದು ನೋಡಿ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆದೆ. ಯಶವಂತಪುರ ಮತ್ತಿಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇಂಥ ಮಸೀದಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಇನ್ನ ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಇದೊಂದು ಸಣ್ಣ ವಿಚಾರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಾರಿ ತುಂಬಾ ಎಷ್ಟು ನೋವು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆ ನಾನ್ ಜಗಳ ಆಡ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಕುರಾನ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ. ನಾನು ನಮ್ಮಿಂದಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಸುಳ್ಳು ಹಬ್ಬಿಸ್ಬೇಡಿ, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಸುಳ್ಳು ಹಬ್ಬಿಸ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ನಾವು. ಹಾಗಾಗಿ ಭಾವೈಕ್ಯತಾ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸಮೂಲ ಆಗೋ ತಂಡ ಎಲ್ಲೇ ಬಂದು ಅವ್ರು ನಮ್ಮನ್ನ ತಬ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ಸೋಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಬಾನು ಮುಷ್ತಾಕ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇವ್ರು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವಾಗ್ಲೇ ಕನ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಸೀದಿಯವರು ಬಹಳ ಕನ್ಸ್ಕೊಂಡು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕಾರ್ಯರೂಪಲ್ಲಿ ತರಂತವ್ರು. ಅವ್ರೇನಿದ್ರು ಬರೀ ಪುಸ್ತಕ ಬರೀತಾರೆ, ಇರ್ಲಿ, ಅವರು ವಿದ್ವಾಂಸರು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇವರು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರೋಂತ ಕೆಲಸ ಈ ತಂಡದವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಹಳ ಮನದಾಳದ ಅಭಿನಂದನೆ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ಮುಂದಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಹಕಾರ ಖಂಡಿತ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಒಂದು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವೊಂದು ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಸುಮಾರು ನಾವು ಇದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ, ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಬಹುಮಾನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳು. ಒಂದ್ಸತಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ರು ಅಲ್ಲಿ BBMP ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಂ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ನಂಬ್ತಿರೋ ಬಿಡ್ತಿರೋ 5-6 ಜನ 90% 2 ಜನ ಮುಸ್ಲಿಂ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು. ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗೋದು ಗೊತ್ತಾ, ನಿಜವಾಗ್ಲು ಆ ಮಕ್ಳು ನೋಡಿದ್ರೆ ಖುಷಿ ಆಗೋದು. ಅವಾಗ ನಾವು ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ 10 ಸ್ಥಾನ 20 ಸ್ಥಾನ ಬಂದು ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ವಾಚ್ ಈ ತರ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೆಮ್ಮಿಲ್ ಒಂದು 5-6 ವರ್ಷದ ಕೆಳಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಈ ತರ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ತರ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಇದೀವಿ ನಾವು ಬೈತುಲ್ ಮಾಲ್ ಇಂದ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದೆ, ಅಪ್ಪ ನಾವು ನೋಡಲ್ಲ ಜಾತಿ ಮಾತಾಡೋದ, ನಮ್ಮ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಜಾತ್ಯತೀತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೀವ್ ಯಾಕೆ ಈ ತರ ಒಂದೇ ಮಾತು. ಮತ್ತೆ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ 5 ಜನದ ಹೆಸರು ಕೊಡುವಂತ ತಗೊಂಡು ಆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ನಾವು ಯಾರು ಮುಸ್ಲಿಂ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಸಹಿತ ಮತ್ತೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಸಹ 5 ಜನ ಕೊಟ್ರು. ಅವತ್ತಿಂದ ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇದೊಂದು ಕಾರ್ಯ ಅವರು ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಭಗವಂತ ಕೊಡ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಅದರಿಂದ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಮನದಾಳದ ಅಭಿನಂದನೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಈ ಕೊಡ್ತಾರ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲಾರು ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ. ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅವ್ರು ಮಾಡೋ ಸಮಾಜ ಕೆಲಸ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ 2 ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಂತ ನಮ್ಮ ಸಮ್ಮೇಳನ ಮತ್ತೆ ಮಸೀದಿ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಹೊಂದಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ರಾಜ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಅದರ ಇದಾಗಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪದವಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೈಷ್ಣವಿ P ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಲಾವುದ್ದೀನ್ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ये बच्चा जो है स्पेशल कंसिडर करके हमारे जो तराबे हो फजर की एक वक्त की नमाज कज़ा करने के बगैर जो इबादत करते हुए जो बच्चा रियाज स्कूल में पढ़ रहा है वो स्कूल में एक दूसरे बच्चों को मॉडल होते हैं। उनको बैतुल माल हमारे मेन कमेटी सुबह में तय करें वो
बच्चे को अदा कर रहे हैं। फजर की नमाज बच्चा फजर की नमाज सीख ले। इनको एक राउंड ऑफ क्लैप्स। इशाक जोडेरी को मस्जिद ताहा और बैतुल माल कमेटी की तरफ से उनको शुक्रगुजार करता हूँ। और हमारे सलाउद्दीन साहब को भी हमारे बैतुल माल कमेटी और मेन कमेटी की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी तरह हमारे ताहा मस्जिद के सदर साहब काड़ा समीला साहब का भी शुक्रगुजार अदा करता हूँ और मेन कमेटी के सेक्रेटरी शाहजहां साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे ट्रेजरर साहब सागर समीला साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। ऐसे ही हमारे बैतुल माल के सदर साहब नजीर अहमद साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी तरह इधर कमेटी के सदर साहब करणा समीउल्लाह खान साहब और शाहजहां साहब तरफ से इशाक जोडेरी साहब को शाल पोशी की। अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रोग्राम को सभी ने कामयाब किया, सबका गुजार अदा करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरमाइए सर, आज क्या प्रोग्राम था और क्या कितने बच्चों को? मस्जिद ताहा बैतुल माल कमेटी आज जो हर साल बच्चों को जो फाइनेंशियल इकोनॉमिकली बैक हैं और गरीब बच्चे जो ज़्यादा मार्क्स लेकर जो पीएसयू को जाना चाह रहे हैं वो बच्चों को एप्लीकेशन आए थे। मस्जिद ताहा बैतुल माल डिसाइड कर को तकरीबन 20 से 25 बच्चों को आज 10-10 हज़ार रुपया जो बैतुल माल से ताउन करे और ज़्यादा मार्क्स लेको हैं बच्चे एक 7 बच्चों को प्रतिभा पुरस्कार दिए। वो बैतुल माल से नहीं दिए, वो मस्जिद ताहा बैतुल माल मेन कमेटी से दिए। जो ज़रूरतमंद हैं उनको बैतुल माल से दिए। जो ज़्यादा मार्क्स लेको हैं प्रतिभा पुरस्कार वो बच्चों का जो स्पॉन्सर मस्जिद ताहा मैनेजमेंट ने किया। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हमारे वतन के जो गैर कौम भाई हैं उनको के बच्चों को भी दिए। ये बहुत ज़माने से कर लेके आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे अंदाज से हुआ। हमारे एक्सपर्ट एजुकेशन एक्सपर्ट डॉक्टर इजाक जोडेरी साहब आए थे। हमारे अल्फैज़ के सदर हमारे सलाउद्दीन खान साहब आए थे और बैतुल माल की टीम और मस्जिद ताहा और नौजवान कमेटी बहुत इन्वॉल्व रहे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ये प्रोग्राम जो मस्जिद ताहा मैनेजमेंट कमेटी 2022 में जो मैं सदर हुआ उसके बाद जो हमारी टीम आई वही टीम थी लेकिन मैं सदर हुआ। सोने के बाद मस्जिद ताहा बैतुल माल कमेटी को एक इंडिपेंडेंट ये करना है, रजिस्ट्रेशन करना है, उनको इंडिपेंडेंट पोर्टफोलियो दिए। अल्हम्दुलिल्लाह वो काम कर रहे हैं। वो काम करने के लिए मुझे सेक्रेटरी साहब शाहजहां साहब, हमारे ट्रेजरर सागर समीला साहब और हमारी पूरी कमेटी मेरे को साथ दी। रमज़ान में ज़कात का पैसा जो करे, जो फ्री फूड किट्स जो दिए वो पैसा तकरीबन 2 लाख चिल्लर कलेक्शन करे। उसमें 1 रुपया नहीं चाहिए। बैतुल माल के साथियाँ अपने जेब के पैसों से तकरीबन 350 से 400 फूड किट्स रमज़ान के बाटे। वो जो पैसों में आज तकसीम करें। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत क्रिएटिव टीम है। हाजी साहब, हाजी नज़ीर साहब और चांद फयाज, हमारे फयाज भाई, मुशीर, ये जो टीम है वेरी डेडिकेटेड टीम है। और वो डेडिकेटेड टीम मस्जिद ताहा के खबरस्तान के काम में, मस्जिद ताहा के ईदगाह के काम में हमारा ताउन करता रहा। हमारे साथ हमारे आवाज़ को आवाज़ साथ देते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। ये मैं की रिपीट करना चाह रहा हूँ, सेकेंड लीडरशिप मैनेजमेंटों में भी चाहिए। मस्जिद ताहा डेमोक्रेसी चाहिए,
इस्लाम का मेन कॉन्सेप्ट जमहूरियत है, वो जमहूरियत आना है। हम सेकेंड लीडरशिप, एक बैतुल माल, एक नौजवान कमेटी, एक स्पेशलिटी कर रहे हैं, ये कंटिन्यू होना है। डेमोक्रेसी होना चाहिए, डिक्लेरेशिप नहीं चाहिए। इस्लाम डिक्लेरेशिप नहीं चाहता, एक दुकान का ओनर जैसा इदारे नहीं चलना। डेमोक्रेसी, वो डेमोक्रेसी के हिसाब से हमारा मॉडल करके समझ रहा हूँ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं ही सदर होने के बाद पहले वही टीम्स काम कर लगे थे, इनको इंडिपेंडेंट एक टीम बनाए, एक ऑफिस दिए इसे ताहा बैतुल माल को। अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत वेरी गुड डेडिकेशन टीम है, हाथ से जेब से हाथ डाल के काम करने की टीम है, ट्रांसपेरेंसी टीम है और वेरी कमिटमेंट है। मैं उनको उसका बहुत शुक्रगुजार हूँ। शुक्रिया।